মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার कॉम्प्लेक्स। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Dorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Tangshla Damshara Posishara Constitution, MDC 300 Debromani, Tuidul Mumbai, Kaisa Pandar Bishikal Vital Botoliakare, 1044 Butas from Pati Pramota Bodonibana, Bodonibana Yafre Lamusavina Harkati Pramotra Suprema Bogotra for the Kishu de Burma. Novadigonda Social Organization Luazizam Western Children Festival ni Paikar Shan Panda Manzaka Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shaha, our Panda in Paikagoya for Zaka Shoka. Tabuno Puila 15,000 organic pregnant lemons to Horzaka Kolkata wa Tangshla Agartala rail station of Banafunoke RL Malkuno Shenshore Kapmontri Rotan Lalnar. Tangshla Pondi Dindal Obadai Memorial 7-side knockout night cricket tournament Chengza Kamontri Shushanto Choudhury Yakromoi. Start Ibrahangoni Korosa lawyer Nako Kamia Koktabe Kuto Manite, but I give an egg, Damro Murumoni Party Monote, Tangshan Ismi, SDN Putnito, Shamon Mutagereka, Sabrumbar Association.
Tangshila Shabram Mondalni, Ratnomoni Amsayo, Chandomoni Buddha Bihar, Dormo Holni, Holong Takai Zaka Gebone Bodani Ozoma, Jitendra Chodurni Yagromui. Tabu Koktuma Shukrubui. Tangshila Damshara Kochishara Constitution MDC 300 Debromani Tuidul Mumbai, Kaisa Pandar Bishik Dal Bidal Bodolyakare, 1044 voters from Gati Pramotha Bodonibana, Bodonibana Yafre Bonolam Shogina Harkati Pramotan Supremo Babakra Prodor Kishore de Burma. Nini wan song no chung, oi khulai na. Nini na har mong go chung, chal sa sabing na. Nini shumai ro no chung, kathangar na. Yak bayan romu baksa pe, hanchani khanba baksa pe, hansa korang pisharai, hansa ya prishelai rai, bin salama ohimnai, hansa ke. Ubagani lama hansani dobao Ubagani lama hansani dobao Ashla Tipramothani Loazi Zangabai Damshara, Kochishara Constituency Amsayo, Klaizaka Kaisa, Lokotum Panda, Ashali Panda Tulka MDC 300 de Burma, Panda Narwa Ingrimanjaka, Tipramothani Supremo, Bubagra Production de Burma, Ashala Bubagra Production de Burma no Karibu, Manjaka MLA, Paul Dangshu. TWME President Monihar de Burma, EM Ravindra de Burma, Minister Vishoketu de Burma, MDC Hongshu Kumar Tripura, MDC Dhirendra de Burma, MLA Ronji de Burma no Kobui Tekubun Adong Rock. Upon Yagluno, Kokshanan Tangi Tipramotan Supremo, Bubagra Production de Burma Shaka, ADC Jongbari Nibagay, Tiartongu, Tipramota, Jongbarni, Shalmari Shaklaina Nibagay, Shimino Nashinjak Tabu. Aba Hakeno ADC Hapango, Tipramotano, Tonga Hinishaka, Bubagra Production de Burma. ये जवाब तो ना ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी खुद दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। इसका जवाब जनता देगी। जो गांव में हमारा जो तिपरासा है वो जवाब देगा। अनाउंसमेंट करने के लिए उनका पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जो पॉलिटिकली बोलना है वो बोलेंगे क्योंकि उनका भी तो एक पार्टी है। लेकिन अंत में जवाब तो पब्लिक देगा और मैं अपने लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, मैं पूरा 5 साल से अपने लोगों के साथ ही हूँ। खराब समय में हो, अच्छे समय में हो, मैं अपने लोगों के साथ ही रहा हूँ। इलेक्शन के 2 महीने पहले अपने लोगों को गुमराह करने से हमको नहीं लगता कि 2026 में तिपरासा इतना नादान है कि वो किसी के बात सुनकर विश्वास कर ले कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। एडीसी इलेक्शन के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ। आप कल इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। आप इलेक्शन अनाउंस कीजिए ना। आप बोलते कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं जीतूंगा, लेकिन आप अनाउंस नहीं करते कि कब फाइट है। आप टाइम और समय बता दीजिए, मैं रेडी है। हम तो रेडी है। आप कल अनाउंस कर दीजिए इलेक्शन, हम रेडी है। दूसरी एक बात है, वीसी भी अनाउंस कर दीजिए। क्या कोरोना चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि मौथा जो पार्टी है वो हमला करके और क्या बोलते हैं प्रेशर क्रिएट करके वो
अपना पार्टी चला रहे हैं। नहीं, उन्होंने नाम नहीं और- लिया, और उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला है, पर्टिकुलरली बोला है रीजनल पार्टी तो और भी है ना, आईपीएफ बोला की भी है, है। और ये भी बोला है कि छोटे त्रिपुरा भाई लैंड। की तरह रहने के लिए हमारे साथ है तो छोटे भाई की तरह रहना है, आपको बड़े भाई नहीं बनना। आपको मीडिया बाइट चाहिए, थोड़ा चटपटा मीडिया बाइट चाहिए। मैं आपको चटपटा मीडिया बाइट नहीं दूंगा। हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है, हमारे दोस्त है बहुत, और मैं सब दोस्त का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दिल्ली में गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने भी जब तिपरासा अकॉर्ड हुआ था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि ये अच्छे से होगा, और मैं उनसे बात करूंगा। ये अगरतला में कोई भी कुछ बोले, मुझे नहीं लगता है कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है। मेरा बड़ा बहन है, लेकिन बड़ा भाई कोई नहीं है। तो महाराज दूसरी बात है, और पॉलिटिक्स में कोई किसी का बड़ा भाई नहीं होता है। और आपने अभी एकॉर्ड के बारे में बोला है, तो अभी एकॉर्ड का क्या सिचुएशन है? बहुत दिन हो गया है एकॉर्ड हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो होम मिनिस्टर है, उनको अकॉर्ड इम्प्लीमेंट करने का मन है, लेकिन स्टेट में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि तिपरासा को अधिकार मिले, क्योंकि जिस दिन तिपरासा, सच में बोलूं, ये तिपरा मोथा का फाइट नहीं है, ये हमारा पूरा कम्युनिटी का फाइट है। जिस दिन हमारे कम्युनिटी को अधिकार मिल जाएगा, हमको कोई दबा नहीं सकता, कोई भी पार्टी में हो, कोई दबा नहीं सकता। तो इसी के लिए एक दो लीडर्स हैं जो अगरतला से दिल्ली को बोल रहे कि अभी मत करो, हम एडीसी इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये उनका पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब अधिकार आए तो जो तिपरासा बीजेपी में भी है, उनके बच्चे को भी अधिकार मिले, जो सीपीएम में है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले, जो कांग्रेस में है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले। क्योंकि अंत में मैं राजनीति भी क्यों आया हूँ, अपने कम्युनिटी को उनका हक देने के लिए, और हक सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता है, हक पूरा कम्युनिटी का होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 1983 में जब एडीसी का डिमांड चल रहा था, श्यामा चरण त्रिपुरा, द्राव कुमार रियांग, रति मोहन जमत्या, नागेंद्र जमत्या, उस समय इंदिरा गांधी एडीसी देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन अगरतला में कुछ लीडर्स थे, अशोक भट्टाचार्य, ये सब, इन्होंने बोला था रक्त दिवो एडीसी देवो ना। उस समय इंदिरा गांधी ने अगरतला के लीडर्स को, लाइक अशोक भट्टाचार्य को, ओवररूल करके उन्होंने एडीसी हमको दिया। आज भी अमित शाह प्राइम मिनिस्टर हमें अधिकार देने के लिए सोच रहे हैं। अगरतला में वैसे ही कुछ लीडर जो पहले थे दूसरे पार्टी से आज बीजेपी में हो सकते हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, सीपीएम में हो सकते हैं, उनको लगता है कि अगर तिपरासा को अधिकार मिलेगा तो उनका क्या होगा। मैं सिर्फ उनको यही बात बोलना चाहता हूँ, हम कोई भी कम्युनिटी के विरुद्ध नहीं है, कोई भी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो गरीब तिपरासा, जो यहाँ के हानि भूसा है, सन द सॉइल है, स्थानीय लोग हैं, उनका भविष्य अच्छा हो जाए। और अगर वो हो जाएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक कम्युनिटी को नीचे रखकर, दबाकर राजनीति करोगे, कभी ना कभी तो ये कम्युनिटी जवाब देगा। और हमको लगता है कि समय आ गया है, मैं भी समझ गया हूँ बहुत चीज़, समय आ गया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारा भविष्य के बारे है, हमारे बच्चे का भविष्य के बारे है। और अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अपील नहीं, हिंदुस्तान में सबको अपना धर्म, मैं हिंदू हूँ, मेरे मुसलमान दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मेरे बुद्धिस्ट दोस्त हैं। हिंदुस्तान में अधिकार है, कानूनी अधिकार है सबको अपना पूजा पाठ करना, प्रेयर करना, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना। अगर कोई धर्म के नाम में ये सब बात करेगा तो असली मुद्दा में कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे कि हम अपना अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मंदिर के बारे में बात कर रहा है, कोई मस्जिद के बारे, कोई गिरजा के बारे। मुझे लगता है कि अगर हम लोग, जो कॉमन आम जनता है त्रिपुरा का, अगर हम लोग ये झूठ को समझ ले तो असली बात पे हम बात करेंगे, जो है बेरोजगारी, जो है हमारा स्कूल का हालत, हमारा हॉस्पिटल का हालत, हमारे यूथ को नौकरी नहीं मिल रहा है। और वो सब में हमारा रास्ते, 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 1 साल के बाद रास्ता बिगड़ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना कट खा रहा है। ये सब में हमको बात करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बात में हम करना नहीं चाहते ये लोग, इसके लिए लोग धर्म का पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शांति रहना चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए। मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, बुद्ध मंदिर हो,
और जो लोग ईश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं करते, जो एथियस्ट है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये देश हम सबका है, किसी एक धर्म या किसी एक भाषा या किसी एक लोगों का नहीं। Apandan bisingkin MDC Direndra Debromani te itulung bai dar bital bodol yakare 1044 voters from Khati Pramotha bodol ni bana ya fare borno lamro sogoi na harka te Pramotha ni supremo bogagra Pradopishor Deborma Damshoran Shimi Biplom ni Kokthom Chini Khorang Nobadigonda Social Organization Luazi Zamwestang Zaman Children Festival ni Paithak Shanli Pandau Manjaka Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shaha Apandarin Paithago Yafarzaka Shokat Ashanli Pandau Pulano Pandau Manjam Narwayram Lamlo Sugina Harzaka Abon Yagluno Pandau Kokshanan Tange Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shaha Shaka Haktoni Montri Bokrok Tabuni Haktorno Debok Rakhe Shnamoiti Shaka 2014 Bishini Shakang Haktoni Condition Rock Bobhai Tongmani Tabuk Bahai Inka আবাই হইনো আশালো কক্সাকা হাস্তির মন্ত্রী করা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং এখন যারা এখনো বিশ্বাস করে না তাদেরকে বলবো বিশ্বাস করার চেষ্টা করুন এবং খালি কিচ্ছু করেননি দু তিনটা জায়গার মধ্যে দুরকম একবার বলছেন যে উনার মানে বুকের মধ্যে উনার পাটা রেখেছেন কেউ বলছেন হাতটা রেখেছেন পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিবেকানন্দজি দেখলেন এবং ধ্যানের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত উনি ভগবানের দর্শন লাভ করলেন এবং বললেন তুই যা আমেরিকাতে যা ধর্ম সম্মেলনে আর সেখানে আমাদের মতো এরকম ফ্লাইট করে চলে যাওয়ার অবস্থা না বহু কষ্টে কিন্তু সেখানে পৌঁছেছে তো সেইভাবে আমরা দেশকে আজকে একটা জায়গার মধ্যে আমাদের উই আর ইন সেফ হ্যান্ড এরকম একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি আমাদের রাজ্য আমরা সেইভাবে চেষ্টা করছি সেইভাবে চালানো আজকে জিএসডিপি আমাদের নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে আমরা সেকেন্ড হাইস্ট পার ক্যাপিটা ইনকাম আমরা সেকেন্ড হাইস্ট আজকে ল এন্ড অর্ডারের থার্ড পজিশনে নিচের দিক থেকে আমাদের নীতি আয়োগ আমাদেরকে কি বলেছেন যে ফ্রন্ট রানার স্টেট 60টা আমরা পঞ্চায়েতে আমরা পুরস্কার পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় এত পুরস্কারে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টগুলো গোমতী ডিস্ট্রিক্ট তার প্রপার ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রাইজ পেয়েছে বিভিন্ন যে ব্লকগুলোকে প্রাইজ পাচ্ছে অর্থাৎ যারা বিরোধীরা অনেক সময় অনেক ধরনের কথা বলে তো চাণক্যজি বলেছেন যে যখন কেউ কিছু না বলে তখন বুঝতে হবে তুমি ঠিকভাবে কাজ করছো না তো এরা কথা বলবে কিন্তু আমরা আমাদের কাজ করব অর্থাৎ ঠিকভাবে আপনারা কাজ করছেন বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে স্বামীজি বারবার বলছেন এবং নিজের আত্মাকে জাগ্রত করার বিষয়ে উনি খুব জোর দিয়েছেন এবং এখানকার যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছেন তাদেরকে একটা সংস্কৃতির মনস্কতা যে গড়ে তোলা সেটাই এই ক্লাব বা এই সামাজিক সংস্থা সেটা করছে এবং ফোকাস থাকা স্বামীজি বলছেন যে কাজটাই করবে ফোকাস থাকতে হবে এবং তার ভিতরে ইউ হ্যাভ টু গো ইনসাইড তবে গিয়ে যে শুধু খালি সার্টিফিকেট পেলাম আর শিক্ষিত হলাম লাভের লাভ হয় না আমি বহু শিক্ষিত লোককে দেখলাম যে অশিক্ষিতর মতো কথাবার্তা বলে দুঃখ লাগে এক এক সময় অনেক গার্হস্থ্য সমস্যা আমরা দেখি নিজের বাড়ি ঘরে জমির জন্য মাকে খুন করেছে নিজের ভাইকে মারধর করে তো এটা কি সামাজিক পরিবর্তন অর্থাৎ এই যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তাদের যদি ঘরের ভিতরে সামাজিক পরিবর্তন হয় ঘরের যদি পরিবর্তন হয় তাহলে সমাজেরও সামাজিক সংস্থারও তাদেরও মাধ্যমে এখানে সমাজের পরিবর্তন হবে রাজ্যেরও পরিবর্তন হবে দেশেরও পরিবর্তন হবে তবেই কিন্তু আমরা আমাদের ছেলেদের বাচ্চাদের শিশুদের আমরা আগামী দিনে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক যে উন্নয়ন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি যেহেতু হেলথ মিনিস্ট্রি আমি দেখছি আপনারা এখানে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান আমরা শুরু করেছি এবার 8ম পর্যায়ে অর্থাৎ তাদেরকে যে বিভিন্ন যে তাদেরকে যে ভিটামিন দেওয়া কৃমির ওষুধ দেওয়া ওআরএস জিঙ্ক এবং আয়রন ফলিক অ্যাসিড এই ধরনের আমরা এই ছোট ছোট বাচ্চাদের মানে যাদের বয়স 1 থেকে 19 বছর সে একটা মুখ্যমন্ত্রী মাস্কা একটা প্রোগ্রাম আমরা করেছি স্পট ডায়রিয়া ক্যাম্পেইন আপনারা জানেন আগে প্রায়ই দেখতাম
যে ডায়রিয়াতে প্রচুর ছেলে মেয়ে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মারা যেত। 2025 সালের জুন মাসে আমরা শুরু করেছি, 3 লক্ষ শিশুকে আমরা টার্গেট করেছি। এবং মাস্কা যেটা করেছি গত বছর আমরা 100%, আমরা যা টার্গেট করেছিলাম সেটা কিন্তু 100% সাকসেস হয়েছে। এবারও আমরা 100% যাতে সাকসেস হয়, যে 1 লাখ এক বছর থেকে 0 থেকে 19 বছর, এবং সেইভাবে 5 বছরের নিচে প্রায় 3 লক্ষ শিশুকে স্টপ ডায়রিয়া ক্যাম্পেইন 8টি জেলায় আমরা শুরু করেছি। আমরা বহু জায়গায় আমরা দেখেছি শিশুদের হার্টের প্রবলেম তাদের জন্মের পরেই হয়। তো সেখানে RBSK এর মাধ্যমে আমরা অ্যাপোলো হসপিটালের সাথে আমরা মৌ করেছি এবং বিনা পয়সায় তাদের যাতে হার্টের অপারেশন হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। দুজনের অলরেডি অপারেশন হয়েছে, দে আর ভেরি গুড। এবং এখানে আমরা, কারণ অনেকে আছে বাচ্চাদের শনাক্তই হয় না, তাদের যাতে প্রপারলি স্ক্রিনিং করা যায়, IGM হসপিটালে আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি আমরা ব্যবহার করছি, যাতে করে তাদের জন্মগত হৃদরোগের স্ক্রিনিং এবং কেয়ার লিভ, ক্ল্যাপ লিভ ইত্যাদি যেসব থাকে সেগুলোর মানে বাচ্চাদের, ছোট ছোট বাচ্চা যারা আছেন শিশুরা, তাদেরকে স্ক্রিনিং করে তাদেরকে নিবন্ধীকরণ করুন এবং ট্রিটমেন্ট করুন। আমাদের আজকের এই যে এখানে যে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হলো, যদিও লেট হয়েছে, তবু আমি বলবো যে আমি অত্যন্ত খুশি এখানে এসে। আমি আগেও অনেকবার আপনাদের প্রোগ্রামে এসেছি। নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থার এই ধরনের যে উদ্যোগ কাজ, আমি প্রশংসা না করে পারবো না, এবং আগামী দিনও আপনারা এটা চালিয়ে যাবেন এবং এই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, এবং অশান্তি যারা তৈরি করবে সেখানে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মাঝে মাঝে আইনের মাধ্যমে শক্তিরও আমরা প্রয়োগ করব। এই কথা Ashan Libando Hasil Menteri Okra Profesor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka MC Mayor MLA Dipak Mojumdar Khobite Kubun Adang Rok Razakra Kun Shimi Pronom ni Kok Thom Chini Khorang Tabuno Puila 15,000 organic fragrant lemons Rohorzaka Kolkata wa Tangshla Agartala rail station Bana Funokoi RL Malkhono Sengshori Kap Montri Rotonlal Nat Ashla Montri Rotonlal Nat Logio Manjaka Sea Vigilance Officer Kolani Shah Roino Khoboi Te Kubun Adang Rok Abon Yaglono Panda Kok Shanan Tangi Montri Rotonlal Nat Shaka Ashla Jotoi 15,000 lemon Kolkata ni Bagay Rohorzaka Fine Hati Barnani Bishingo Teba 15,000 lemon bo Abahakino Telemura Bakasini Dalbital Thayo Lebukai Zaka Niboshaka Montri Rotonlal Nat আমাদের রাজ্যের জন্য একটাই ঐতিহাসিক দিন। যদিও এর আগেও আমরা বহির্রাজ্যে বহির্দেশে আমরা সেন্টেড লেমন পাঠিয়েছি, কিন্তু আজকে একসাথে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে উনি পরবর্তী সময় বিদেশে পাঠাবেন, আমরা 15,000 সেন্টেড লেমন আমরা পাঠাচ্ছি। এবং এটা ত্রিপুরাতে আমাদের যে ত্রিপুরা স্টেট অর্গানিক ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি আছে এবং সাথে MOVCD NER প্রকল্পে যে আমাদের একটা বরমুরা অর্গানিক প্রডিউসার্স কোম্পানি লিমিটেড, এরা প্রায় 80 জন কৃষক 100 হেক্টর জমিতে এবং পার্টিকুলারলি খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া অর্থাৎ সাউথ হদ্রাই এবং হাওয়াইবাড়ি এলাকায় একসাথে 100 হেক্টর জায়গাতে ওরা লেবু চাষ করছে। আজকে মিস্টার সৌরভ গুপ্ত, আপনারা জানলে খুশি হবেন, কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রবাসী যারা ত্রিপুরার তাদেরকে নিয়ে একটা আগরতলাতে আমরা একটা বৈঠক ডেকেছিলাম। সে বৈঠকে ভদ্রলোকও এসেছেন। উনি আমাদের আগের IAS অফিসার SN গুপ্তর ছেলে। উনি রামনগরে ওনার একটা ফ্ল্যাটও রয়েছে। উনি আজকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের অর্গানিকের যে টিম, রাজীব বাবু আমার সাথে রয়েছেন, আমাদের সেক্রেটারি অপূর্ব বাবু, আমাদের যে জায়গা থেকে কৃষকরা এই লেবু উৎপাদন করেছে সেই এলাকার বিধায়িকা এবং আমাদের গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ আমাদের কল্যাণী সাহারা এখানে আছেন, আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কৃষ্ণেন্দুবাবু রয়েছেন, আমাদের আরও অন্যান্য তেলেমুড়ার কৃষকরা রয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, কৃষক আমাদের অন্নদাতা। কৃষক আমরা বলি আমাদের
অন্যতা ভগবান। আমরা সেই জন্য সবসময় তাদেরকে শ্রদ্ধা করি। দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে ভারতবর্ষের মেইন যে ভিত্তি এটা হলো এগ্রি, এই ভিত্তিটাকে শক্তিশালী করতে হবে এবং আগামী দিনে কৃষকদের সকল রকম সাহায্য করা দরকার। সেই জন্য আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমাদের এগ্রিকালচার, যদিও আমাদের পরবর্তী ট্যুরিজম রয়েছে, আমাদের অন্যান্য বিষয় অন্যান্য জিনিসগুলি রয়েছে, কিন্তু আমরা এগ্রিকালচারকে এগ্রি অ্যালাইডকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আজকে এখান থেকে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছে, আজকে যে ট্রেনে আমরা একটু আগে আমরা ফ্ল্যাগ অফ করেছি, সুতরাং এটা নিয়ে যাচ্ছেন। এবং শুধু এই 15,000 নয়, কিছুদিনের মধ্যে 2 সপ্তাহের মধ্যে আবার 15,000 নেওয়ার উনি অলরেডি আগাম সেখানে কথা বলে রেখেছেন। আজকে আমার সৌভাগ্য হয়েছে এখানে আমাদের পুরো টিম, আমাদের এগ্রিকালচারের টিম এবং সাথে আমাদের যারা অতিথিরা এখানে এসছেন এবং বিশেষ করে কৃষকরা যে উদ্যোগ নিয়ে এসছেন। আমরা জানেন আমাদের সরকারের আসার আগে আমাদের রাজ্যে অর্গ্যানিক চাষ হতো মাত্র 2000 হেক্টরে, আজকে আমরা 20,000 হেক্টর এটা ক্রস করেছি। এটা ধীরে ধীরে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি, আগেও কৃষকরা ছিল, আগেও কৃষিকাজ হতো, আমাদের উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের আয় বাড়িয়ে দাও। গভর্নমেন্ট কি করবে? গভর্নমেন্ট করবে ওই যে সৌরভবাবুর মতো ব্যক্তিত্ব বা বাইরে যারা কোম্পানি, যেমন জার্মান পাঠানো, দুবাই পাঠানো, আমাদের কৃষকরা যাতে এই সঠিক দাম পায়। আমরা এই যে লেবুটা পাঠাচ্ছি 15,000 যে সংখ্যা এবং 1.5 টনের মতো, এক একটা লেবুর দাম 6 টাকা 50 পয়সা, কিন্তু ওরা যদি তেলিয়ামারতে বিক্রি করত 1 টাকা 1.5 টাকা এবং কামানচুনি বিক্রি করলে 2 টাকা 2.5 টাকার মধ্যে হতো। তাহলে সরকারের দায়িত্ব কর্তব্য ওই এফপিসি আগে আমরা গঠন করেছি, যা এফপিসির দায়িত্ব কৃষকের সাথে জোড়ো, কৃষকরা উৎপাদন করবে, তাদের মার্কেটিং এর দায়িত্ব তাদের না। কৃষকরা উৎপাদন করবে, তাদের উৎপাদিত দ্রব্য যাতে আমাদের এফপিসির মাধ্যমে সরকারের নলেজে আসে এবং ভালো ভালো কোম্পানির সাথে তারা যুক্ত করে দেওয়া, যাতে তাদের উচিত দাম। রাজখরাগুন সিমি প্রণম নিকক থুম চিনি খরাং তাংশলা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মেমোরিয়াল 7 সাইড নকআউট নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চেংজাখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীनि याग्रमै 8 सालनि टुर्नामेंट चेंजाखा राजाखर आगुलिनि उमाकान्त थोंनख्लावो युवा मोर्चानि लुआ जिजांगाबाई चेंजाखा आ टुर्नामेंट तंगनाय सालसिनि जरा आबन यागलुन 8 साले चेंजामानि क्रिकेट टुर्नामेंट नतै कक शाखा टुरिजम मंत्री सुशाন্ত চৌধুরী ক্রিকেট মৌসুম চলছে এবং বিশেষ করে বিগত দিনে শীতের সময় ক্রিকেট খেলাধুলা হলেও বর্তমানে আমাদের দেশের বাইরে বছরব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আমরা দেখতে পাই এবং তাকে অনুসরণ করে আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টি, যুব মোর্চা, বিভিন্ন মন্ডল কমিটি এবং সারা রাজ্যব্যাপী খেলাধুলার মাধ্যমে যুবকদেরকে আরো ঘনিষ্ঠ করা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করা এবং খেলাধুলার মানকে আরো উঠে তুলে ধরার জন্য আমাদের সরকার, আমাদের দল আমরা প্রায় প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকি। তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের এই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই নকআউট 7 সাইড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, আমি দলকেই অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কারণ এখানে কনভেনশনাল যে ক্রিকেট তার থেকে একটু বাইরে 7 সাইড 6 ওভার এবং ওভার বাউন্ডারি মারলে হয়তো বাউন্ডারি মারার সুযোগ রয়েছে, বাউন্ডারিও খুব সীমিত, ওভার বাউন্ডারি মারলে রাস্তায়। তো স্বাভাবিকভাবে এখানে একটা প্লেয়ারের যে ধৈর্য, তার যে পেশেন্স, সেই ধৈর্য বা পেশেন্সে সেখানে পরিচয় দিতে হবে। আবার টিমকেও জেতাতে হবে, রানও করতে হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই একটা প্লেয়ারের যে স্কিল, সেই স্কিলটাই কিন্তু এই সমস্ত লিমিটেড এবং এখানে কনভেনশনাল ক্রিকেটের বাইরে গিয়ে যে
যে খেলাধুলো হচ্ছে সেটাই পরিলক্ষিত আমরা করছি। তো এখানে রাজ্যে বিগত দিনে অনেক ভালো ক্রিকেটার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা দেখেছি। এটা টেনিসে, ডিউসে যারা আমাদের জাতীয় স্তরে পর্যন্ত গিয়ে প্র্যাকটিস করেছেন বা ডাক পেয়েছেন, আমাদের আন্ডার-19 বলুন, আমাদের সিকে নাইডু বলুন, আমাদের রঞ্জি বলুন, প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরের প্লেয়াররা মিলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে খেলাধুলার জগতে একটা উৎকৃষ্ট জায়গা আমরা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি আমাদের সরকারের আমলে। আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য আরো অনেক দূর। এই সমস্ত খেলাধুলা থেকে, এই সমস্ত টুর্নামেন্ট থেকে ভালো ভালো প্লেয়াররা বেরিয়ে আসবে। যুবকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। জাতীয় সংহতি आशलनि पाण्डव मन्त्री सुशान्त चौधरी नकारी बो मानजाखा युव मोर्चानि तेकुबुन आदङ र राजा खरागोलनि सिमी प्रणमनि कक्थुम चिनी खराङ सात दिब्राहांगनि खरकसा लयार न खोखामिया कक्थाबे कुतुक मानिते बोथाराय खिबिनाय हनै दामरक मुरुमानि पार्टी मुनतै तांगशालनि सिमी एसडीएम कोर्टनि जत सामं हुमं मुथागे रेखा साब्रुमबार एसोसिएशन लाइथाना 7 जानुवारी सालमारियाव कायसा पार्टीमुंनि दरबार साख्लायजाक दंमोन निजाराव आबहाय पार्टीमुं पार्टीखानै कक्सिल जामुं कासागा पार्टीमुंनो दै केरंनि नायखुलमुं सानका बार एसोसिएशननि तांफां एडभोकेट अपन दत्त आबहायखौनो साउथ त्रिपुरा हांकर एसडीएम नि मुंगै थानाव एफआईआर खालायजामानि कक्तमा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्टे যখন উনি তার মক্কেলের সাথে নিয়োগকৃত উকিলবাবু হিসাবে উনি যখন মামলার হিয়ারিং করতে যান তখন সাবরুমের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাম এসডিএম ওনার প্রতি যে অশালীন মন্তব্য এবং শারীরিক নিগ্রহ করার জন্য যে বারবার উঠে আসছিল আমরা সেটার সত্যতা উপস্থাপন করে গত 8/1/2026 তারিখে আমরা বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটা ডিসিশন নিই। সেই ডিসিশনের পরিপ্রেক্ষিতে আজকেও আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে এবং যদি সঠিকভাবে এটা তদন্ত না হয় এবং যদি এটার কোনো কার্যকরী না হয় এবং আইনি পদক্ষেপ যদি না করা হয় তাহলে আমরা আরও সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। ওই দিনের বারের মিটিংয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তটা কি ছিল? সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি যে একজন উকিলবাবুর উপরে যার এক্সপিরিয়েন্স 22 বছরের ছিল ওনার উপরে যদি হয় এবং ওনার জুনিয়রদের সামনে যদি এরকম হয় ভারতবর্ষের যে কনস্টিটিউশন আছে 1901 এবং 21-এর যে অধিকার আছে অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। এটার জন্য আমরা সমস্ত আইনজীবীদের কাছে আমরা সারা ত্রিপুরার যে বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং যেটা ওনার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেই তরফ থেকে ওনাদের কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং আগামী দিন যদি এটা শুরু না হয় আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে এবং আজকে থেকে আমরা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এক্সিকিউটিভ কোর্টে আমরা কোনো বার আমাদের সাবরুম বারের কোনো আইনজীবী এফআইআর হবে না। তবে আমাদের লক্ষ্য রয়েছে যাতে কোনো লিটিগেন্ট পাবলিক যাতে সাফার না হয় এই দিকেও আমরা খেয়াল রাখবো। এটা বারের সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত হয়। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং तांगशला साब्रम मण्डलनि रत्नमणि आमसाय चन्दमणि बुद्ध बिहार धर्म हलनि हलंथाय कायजाका केबंनाय बदलनि अजमा जितेन्द्र चौधरीनि याग्रमै चन्दमणि बुद्ध बिहार कम्युनिटी हल नक स्नामजांनाय 25 लाख रां सबाय ते बरखरा हरिचान ठाकुर मन्दिर स्नामजांनाय 8 लाख रां सबाय एमएलए फानि रांबाय स्नामजांनाय आकाइनि कतालथाय तांगशला कायसा पान्दानि बिसिंतै आ हलंथाय कायखा केबंनाय बदलनि अजमा जितेन्द्र चौधरी आबन याग्लन पांडाव कक्साका एलपी जितेन्द्र चौधरी ডাকাতির মতো করে রাষ্ট্রপতিকে অপহরণ করে নিয়ে আসে এবং আরো নানাভাবে সারা পৃথিবীতে এই অশান্তি বিরাজ করতেছে। এরকম দেশ তার নাম হলো আমেরিকা। সে আমেরিকাতে 10-12 জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মক্কা কি বলে সম্প্রা এই বুদ্ধ ভিক্ষু আমাদের ভারত থেকে আছে, নেপাল থেকে আছে, বার্মা থেকে আছে, ওই তিব্বত থেকে আছে। তারা আমেরিকার
এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। এখন খুব শীত, আমাদের এখানে তো শীত হলেও বরফ পড়ে না, এখানে বরফ পড়ে। এই বুদ্ধ ভিক্ষুরা তারা বিশ্ব শান্তির জন্য তারা পায়ে হেঁটে সারা আমেরিকাতে শান্তি মিছিল করছেন, আর তাদের পেছনে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমেরিকাতে তো এত বুদ্ধিস্ট নাই, সেখানে খ্রিস্টান আছে, মুসলমান আছে, অন্যরা আছে, কিন্তু এই 12-13 জন যে বৌদ্ধ ভিক্ষু যারা শান্তির জন্য, সারা পৃথিবীর শান্তির জন্য, আর কোন দেশে? আমেরিকার মাটি যে সারা পৃথিবীর যে অশান্তি তৈরি করে, সেই দেশে হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই ঠান্ডার মধ্যে তো আমিও আজকে প্রত্যেকদিন দেখি আমি যে কয়েকজন পায়ে জুতা আছে, আর সামনে যে হাঁটে 2-3 জন এই ভিক্ষু, এই বরফের মধ্যে জুতাও পরে নাই, খালি পায়ে। আমেরিকার মানুষ তো তার জব যে সাক্ষাৎ ভগবান দেখতেছি আমরা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। তাবো কিসা লেংলামানি চরা তাইবো হাস্টে হায়ুং তাই হাক্তনি কক্তমা তুই ফাইতঙ্গো লেংলামানি ইয়াগুলো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলামার ইয়াগুলো হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও। হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরগ্র। Tangshla damshara posishara constitution MDC Dhirendra Debramani Tuidul Mumbai Kaisa Pandar Bishikte Dal Bidal Bodal Yakare 1044 votas Sambhati Pramotha Bodhanibana Yafre Borona Lam Shovina Harka Tipramotha Supremo Bhagrat Pradar Kishore Barma
Novadigondo Social Organization Luazi Zamobai Sengzakman Children Festival ni Paikar Shani Pandau Manjaka Hasteri Montreal Kara Professor Dr. Manik Shaha A Pandarin Paitagoya Farzaka Shokar. Tabuno Puila 15,000 organic pregnant lemons to Horzaka Kolkata, Tangshla Agartala rail station of Banapunoke RL Malkuno Shenshori Montri Rotan Lalnar. Tangshla Pandit Dindayal Upadhyay Memorial 7-side knockout night cricket tournament Sengzaka Montri Shushanto Chaudhary ni Yagromoi. Sati Brahangoni Korosa lawyer Nako Kamia Koktabe Koto Manite, but I give an Damro Murumani Patimonate, Tangshani Suni, Asian Furniture to Shamon Mutagirika, Sabrum Bar Association. Tangshla Shabram Mondalni, Ratnomoni Amsayo, Chandomoni Buddha Bihar, Dormo Holni, Holong Takai Zaka Gabone Bodani Ozama, Jitindra Chodani Yagromui. Tabu Koktuma Shukrubui. Hanai Dangshla Bisramgon Shesrumai Amsa Kungsa Bolero Malkung by Eco Malkung Tutai Lemawa, Shago Tukumanka Malkung Tong Lugorok Piaba, Patimung Tiny Karitanka Bolero Malkung driver. Patimuni Kokto Mankan Patimung Tang Shoika Police Ashal Abhay Patimun Nugisrapsan Baginuksa Flakafla. আমরা এদিকে বিশ্রামগঞ্জের দিকে যাইতেছিলাম আচ্ছা তখন একটা বুলেরো গাড়ি আরেকটা গাড়ির ওভারটেক করতে গিয়ে আমরা গাড়ির উপরে লাগিয়ে দিয়েছে আমরা কোনো মতে প্রাণে বাঁচি আমার ড্রাইভার ভালো ছিল তার জন্য আমরা গাড়িটা নিয়ন্ত্রণে আইন না সেটা কিছু তবে গাড়ির অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমার ড্রাইভার একটু মাথায় আর বুকে ব্যথা পাইছে এতটুকুই আর আমরা এখন অবধি কোন জায়গা হইছে ঘটনাটা শেষরিমাই স্কুল সংলগ্ন আচ্ছা মানে আপনার কি গাড়ি আছিল আমরা ইকো গাড়ি কি গাড়ির সাথে হইছে বুলেরো গাড়ির সাথে আচ্ছা এখন গাড়ির মালিক কোথায় বুলেরো গাড়ির মালিক কোথায় জানি না গাড়ি ফেলে চলে গেছে আচ্ছা কি নাম আপনার আমার নাম শাহনাল হোসেন কতজন আহত হইছে টোটাল আমরা দুইজন বেশি আহত একজন একটু কম Bureau Report Chini Kharang Tangshla Pradesh Yuva Congress ni Luazi Zamabai Shami Vivekananda 164 Assignment shall Paljaka Razakar Agulini Pradesh Congress Bhavana Ashali Pandau Manjaka Pradesh Yuva Congress ni Achokphang Nil Kamal Shaha All India Women's Congress ni GS Eba Northeast ni in charge Pradesh Congress ni spokesperson Probit Chakrabarti no Khobite Kubun Atongrok Abahai kino Panda Singh Sajagmani Yagulo Shami Vivekananda Mangpulio Kumbogui Borom Yafarka Pandau Manjanga Narwairok 8 জানুয়ারি আমরা সবাই জানি যে আজ মহান পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দর জন্মতিথি এবং জন্মদিন 1984 সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের তত্ত্বাবধানে আজকের দিনটিকে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে পালন করা হয় এবং যুব দিবস হিসাবে এই জন্য আমরা পালন করি কারণ মহাত্মা গান্ধীজির মতনই স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং উনি দেশের যুবকদের স্বার্থে নানান আওয়াজ এবং নারা উঠিয়েছিল উনি বলেছিলেন যে যুবকদের জাগতে উঠে দাঁড়াতে এবং লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে উনি বলেছিলেন যে কোনো রাজ্য বা দেশ ততদিন পর্যন্ত সমৃদ্ধ হয় না যতদিন পর্যন্ত সেই রাজ্য বা সেই দেশের যুবকরা ভালো দিকে এগিয়ে না যায় তো সেই নীতিকে অনুসরণ করে আমরা আজকে কংগ্রেস ভবনে স্বামী বিবেকানন্দজির জন্মতিথি এবং জাতীয় যুব দিবস পালন করছি এবং আমরা দেখেছি যে যেইভাবে স্বামীজি স্বপ্ন দেখেছিল যুবকদের গড়ে তোলার যুবকদের ভালো দিকে নিয়ে যাওয়ার যুবকদের নেশার থেকে দূরে সরে এসে মাঠমুখী করা আমরা দেখেছি আজকের দিনে ঠিক তার
বিপরীতটা ভারতীয় জনতা পার্টির এই সরকারের আমলে হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে কিভাবে দেশে এবং রাজ্যে যুবকরা কিভাবে বেকারত্বর মারকে ঝেলতে না পেরে কিভাবে তারা দিনের পর দিন নেশার দিকে আবদ্ধ হচ্ছে। রাজ্যে যেখানে যাবেন সেখানে নেশা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু যারা শাসক দলের ভারতীয় জনতা পার্টির যুবকের যারা যুবক সংগঠনকে সংগঠিত করে তাদের তরফ থেকে কোনো বাধা বিপত্তি আসে না। রাজখরা গুলচিমা মিনিকক থুম চিনি খরাং রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকনগरनि लोवाजी जांगमाबाय तांसल राजाखरा आकुलिनि चिल्ड्रेन पार्क स्वामी विवेकानंदनि आसामनि सालनो कितिंगै पालाइजाका नेशनल युथ डे पांडाव नारवाय अकरा अंगै मानजाका एमसीनि मेयर एमएलए दीपक मजुमदार आसामनि पांडाव एमसीनि मेयर एमएलए दीपक मजुमदार नकारिबो मानजाका रामकृष्ण मिशन विवेकनगरनि प्रिन्सिपाल स्वामी विवेकानंद महाराज हाइकोर्टनि रिटायार्ड जज स्वपन चंद्र दासनि लोकियो खबैते गुबुन आदंरक आबन यागुलोनो पांडाव ककनारखा रामकृष्ण मिशन विवेकनगरनि प्रिन्सिपाल स्वामी शुभांकानंद महाराज এই দিনটিতে সেদিনকে পৌষ সংক্রান্তি হয়েছিল। সেই দিনটিতে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিন, শুভ আবির্ভাব হয়। এই দিনটিকে ভারত সরকার 1985 সালে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রশ্ন হতেই পারে কেন জাতীয় যুব দিবস? কারণ যুবকরা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ, এবং তারাই হচ্ছে আমাদের অন্যতম সম্পদ। তাদের সামনে এমন একজন কিছু আইডল থাকা দরকার, একটি আদর্শ থাকা দরকার, যাকে বেদাগ আদর্শ, যাকে দেখে জীবন চরিত্র তারা গঠন করতে পারবে। এবং যুবকদের যদি জীবনটা আদর্শে থাকে, একটি আদর্শে থাকে, চরিত্র থাকে, তাহলে দেশ যে এগিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই অনেক মিটিং হচ্ছে, অনেকের নাম হচ্ছে, তারপরে ঠিক হলো সকলে মিলে ঠিক করলেন না, একজনকেই পাওয়া গেল, তিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যে তাকে, তার এই জন্মদিনটিকে আমরা জাতীয় যুব দিবস বলে তারা ঘোষণা করলেন যে আমরা জাতীয় যুব দিবস বলে এই সম্মাননা জানাবো এবং আমরা পালন করব। এখন তিনি যুবক কিরকম দেখুন না, তিনি নিজের মুখে বলেছেন, I would never see 40, আমি কখনো 40 পেরোবো না। And he passed away at the age of 39 years, 5 months and 24 days. ঠিক 39 বছর বয়সে। এটা কখনো ভাবা যায়? একজন যখন 29 বছর বয়সে, আপনারা আজকেও যদি কন্যাকুমারিকাতে যান, তিনি সেখানে দেখবেন 3টে মহাসাগর, একটি আরব সাগর, প্রশান্ত আরব সাগর, আর বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর। কিন্তু এই যে মোহনা, তিনটির যে সঙ্গম স্থল, সে কি উত্তাল সমুদ্র। সেই সমুদ্রে আজকের দিনেও যদি কেউ স্টিমারে করে যান, দেখবেন সে স্টিমারে সে একদম ভয়ে একদম জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন যারা যান যাত্রীরা। সেখানে একটা 29 বছরের ছেলে লাফ দিয়ে সোজা চলে যাচ্ছেন। কি উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হচ্ছে ধ্যান করবেন। কি নিয়ে ধ্যান? ধ্যানের বিষয় হচ্ছে তার দেশ ও মাতৃকা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। तांसल डिवाइएफआइनि लुवाजी जांगमाबाय मेलार माठ छात्र जुब भवन पालाइजाका स्वामी विवेकानंदनि आसामनि साल पांडव मानजाका डिवाइएफआइनि हास्टे कमिटिनि तांफां नबरं देबना खबैते गुबुन आदंरक आसामनि पांडव डिवाइएफआइनि आदंरक स्वामी विवेकानंदनि मांगपुलिओ खुम्बगै बरम याफरका अबन यागलकक तुमा थुमनाय रबाय कक सानान थांगै डिवाइएफआइनि हास्टे कमिटिनि तांफां नबरं देब साका কমরেডস, আমরা এই যুব দিবসে আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করা মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের 164তম জন্মদিবসে আমরা সামিল হয়েছি ওনাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। এবং আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন আজকের দিনেই শুধুমাত্র ওনার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো না, আমরা মনে করি যে প্রতিদিন এই দেশকে ভালোবাসা এবং দেশকে আর উজ্জ্বল করার প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ একটা উজ্জ্বল নাম, তার চিন্তা এবং চেতনা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গোটা ভারতবর্ষে
যে বিভৎসতা চলছে, এরকম একটা পরিস্থিতি স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করা এবং স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আরো বেশি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে বামপন্থী ছাত্র যুবদের। এবং এই দায়িত্ব আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা পালন করছি, কারণ যে গেরুয়া প্রতীক বহন করতেন স্বামী বিবেকানন্দ, যা ত্যাগ জ্ঞানের প্রতীক, আজ তাকে ব্যবহার করে আমরা দেখছি গোটা ভারতবর্ষে একটা অস্থির পরিস্থিতি, মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। যে বিবেকানন্দ এই গেরুয়া বসন পরেই গোটা ভারতবর্ষের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন, যে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে একটা বর্ণহীন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন, সেই বিবেকানন্দের দেশে ভারতবর্ষে আজকে বিজেপি আরএসএস এর নেতৃত্বে একটা বর্ণের, একটা জাতির, একটা অংশের একটা সমাজ গঠনের চেষ্টা চলছে। তাতে বৈষম্য বাড়ছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ বাড়ছে, সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে, মৌলবাদ বাড়ছে। এবং স্বামী বিবেকানন্দ তার বিরুদ্ধেই তার লড়াই সারা জীবন করে গেছেন। গোটা ভারতবর্ষের, গোটা পৃথিবীর মানুষকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি যে স্বামী বিবেকানন্দ বেঁচে যখন ছিলেন, শিকাগোর এই সম্মেলন সেরে যখন ভারতবর্ষে ফিরেন, তখনও তিনি ওনার কাছে গৌরক্ষা সমিতি, তারা গৌরক্ষার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে গিয়েছিলেন। তখনও স্বামী বিবেকানন্দ তাদের কথা শুনে তারা মানুষের সেবা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাদের বলেছিলেন মানুষের সেবা করেন কিনা, তারা বলেছেন যে না, আমরা গৌরক্ষা সমিতি, আমরা মানুষের সেবা করি না, আমরা গরুর সেবা করি, গরুর জন্য লড়াই করি। তখন তাদের উদ্দেশ্যে গোমাতা বলেছিলেন তারা গোমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান। আজকে স্বামী বিবেকানন্দের যখন 164তম জন্মদিন আমরা পালন করছি, তখন আমরা দেখছি গোটা ভারতবর্ষে, এমনকি আমাদের রাজ্যে প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদিন, এবং গতকালকে হয়েছে, মানুষের রক্ত ঝরানোর জন্য যাচ্ছেন গোমাতাকে রক্ষা করার জন্য। রাজখরাগল সীমা অমিনি কক্তম চিনি খরা তিনি নিকক্তমা আশক জরা তৈন তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং Tulung ka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma twingbo phayo abuni bagino chini sonno komol juiles ni bakhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tongthok tiring hambai Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sera urusak nai purong mo. Kok shanai halong sero khok nai hasteni hapong khatan. Choy nai tong din norok chini khora.